إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن بيت المطهرين وأصحاب المتقين التابعين لهم بإذن الله يوم الدين وعلينا وعن وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين البيت وأزواجه وذريته أجمعين وكافة أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله والتابعين لهم بإحسان يوم الدين سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسعد العدم الفقيه المقدم محمد بن علي بن وسلم إبراهيم أن الله درجاتهم بالجنة وبركاتهم وأشرارهم أنوارهم علومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة دار سادتنا السفيا حينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغارب وسلوفهم نضال درجات في الجنة بركاتهم وشرورهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة صاحب الراتب قلت الإرشاد وغسل بدل البلاد الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن العدوي محمد الحسد وسلام أن الله درجاتهم في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. هذا ذلك عباد الله الصالحين والذين ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين والرجال المشاهدين والمسلمين المجاهدين اللهم يسر العظيم وسلم وكريم سلم ولفعل وعال وجميع صلاة التواليم وجميع معاشر الكرام وجميع رجال العباد وجميع سادنا بعلوي وبشر فرطات جعلوا من أجل الخير ومن الكرام أن أفضل درجات في الجنة بركاتهم وشرورهم ونورهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الفاتحة المعظمة وسائر المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل حال وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا من كل فتنة وبلاء ولي الجهاد وتفضل محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضا الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضا الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضا الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. عالم منا لا تزيد سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم منا لا تزيد سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم منا سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيف عليم يا خبير بخلقه
اهدنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق اهدنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. Radhiyallahu anhu radhiyallahu an babu hakil jari wal wasiyatu bihi wal wasiyati bihi qala Allah ta'ala a'udzu wal wasiyati bihi qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Wa Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jari hatta nabu atau Sawwatuhu mutafaqun alaih. Baik. Wa ana bidar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adzan idza tabaqta maramatan dimana wa ta'ahad dirana rawahu Ahmad wa fi riwayat lahu al-bidar qala in Khalil sallallahu alaihi wasallam awsawar kita tabaqta maramatan hasil ma'ah thumma nuzur ahla baitin kiratan fa'asibhum minha bima'rufin ilahi ma qala radhiyallahu wa arda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahbihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadzakkar wa tadhkir wa nafa'al al-hija wal ijarah wal istifadah wa ta'ala al-hija wa ta'ala al-khair wal haq ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh. Amin. Kalau sudah hadal kita dilangkal babu hakul jari wal wasiyati bihi qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurbi wal jari bil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jambi wal sabili wa ma malakat aymanukum. Malam hari membahas tentang hak-hak tetangga dan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan tetangga. Dimulai dengan menukil sebuah ayat di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan menyembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Wa bil walidayni ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuatlah baik kepada mereka. Wa bil qurba, dan juga kepada kerabat-kerabat terdekat. Wal yatama, dan juga berbuatlah baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa jari bil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jari junubi, dan tetangga yang jauh. Wa sahibi bil jambi, begitu juga kawan-kawan karibah. Wa ibnis sabili, dan juga musafir.
wa ma malakat aymanukum, ya, dan budak-budak sahaya. Dalam satu ayat ini Allah banyak memerintahkan kita untuk berbuat baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak membutuhkan kebaikan dari kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sholat, puasa kita, zakat kita, haji kita. Kalaupun seluruh makhluk di atas dunia ini tidak ada yang beribadah kepada Allah, hal itu tidak mengurangi kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah itu diwajibkan bagi kita untuk menunjukkan bahwa diri kita butuh kepada Allah. Diri kita sebagai hamba yang harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh kepada kita. Selain kita harus beribadah kepadanya sebagai bentuk menghamba diri kita kepada Allah, Allah juga mengharuskan dan mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada makhluk Allah yang ada di sekitar kita, baik kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kita, apakah itu kerabat, apakah itu tetangga, atau siapa juga daripada manusia-manusia yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Itu juga wajib kita berbuat baik kepada hewan-hewan, ya, dan banyak hadis-hadis menyebutkan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya perilaku kita terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita, baik hewan yang kita pelihara ataupun hewan yang kita gunakan untuk membantu kita, seperti untuk mengembala atau untuk kita tunggangi. Ya, harus kita berbuat baik kepada mereka, kita cukupi kebutuhan makanan mereka, dan kita tidak memaksakan pekerjaan melebihi daripada kemampuan daripada hewan-hewan tersebut. Dalam ayat ini, di antara perbuatan baik yang harus kita perhatikan, yang pertama, Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam ayat ini, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita hanya murni kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita harapkan pahala atau hasil dari salat kita kecuali pahala dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, etikaf kita, hadirnya kita di majelis seperti malam hari ini, harus kita jadikan apa yang kita lakukan semua itu suatu bentuk usaha kita untuk beribadah kepada Allah dan hanya mengharapkan kepada Allah, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang beribadah tapi karena keliru dalam niatnya, hakikatnya seperti orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sama dengan syirik sebagaimana orang-orang yang menyembah Allah, tapi dia syirik dalam segi ibadah atau dalam segi perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang sholat tapi dengan tujuan ingin mengharapkan pujian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, sampai perlu-perlunya ketika sholat dia bikin live di rumahnya. Padahal tiap orang yang sholat, semua orang Islam itu sholat, baca Quran perlunya jelas, ya, ya. Dikit-dikit ngeliat layarnya, ada yang nonton nggak, ada yang lihat nggak, ada yang like nggak, ya. Tujuannya dengarnya ya, kita kalau kita tangkap ya, kalau kita lihat dari itu yang kita nilai, ini tujuannya bukan murni untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang diharapkan dari perbuatan yang tersebut. Entah ini dakwah, bohong semua, itu bukan dakwah, itu murni ya, kebanyakannya ingin mencari live dan hal-hal lainnya di dalam live yang dia lakukan tersebut. Ya, zaman ini banyak yang model-model seperti itu. Hendaklah beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Setelah kita sempurna beribadah kepada Allah dengan cara yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, hal yang kedua yang Allah ingatkan kepada kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, penuhi kebutuhannya, santuni dia jika dia membutuhkan, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kepada mereka. Ya, syariat mengajarkan, Nabi mencontohkan kepada kita atau mensunahkan kepada kita, kepada orang tua tidak boleh kita angkat suara, kepada orang tua tidak boleh kita berbuat perilaku yang tidak baik, ya, sampai-sampai
banyak dari kalangan para ulama ketika ada di hadapan orang tuanya tidak pernah berjalan membelakanginya, sehingga kalau dia keluar rumah dilihat oleh mamanya, mungkin mamanya ngantarkan sampai depan rumah, dia jalannya mundur sampai nggak kelihatan mamanya baru berbalik. Ya, ini kalau jalan kan bisa, kalau naik motor mundur ya Pak. Tapi banyak orang-orang saleh seperti itu, mengamalkan atau menjalankan apa yang telah Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil kurba, dan juga keluarga yang dekat, bijul kurba, sahibul qarabah, wal yatama, dan kepada anak yatim, perhatikan mereka, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kemudian juga yang dibahas dalam hal ini, wal jari dzul qurba, tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Kadang-kadang kita bertetangga dengan saudara kita bertetangga dengan sepupu kita bertetangga dengan paman bibi kita. Tetangga model seperti itu harus lebih kita perhatikan, harus lebih kita utamakan, dan hak-haknya kita penuhi. Kemudian waljari junub, dan tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, dengan tetangga yang jauh yang tidak ada kaitan keluarga dengan kita, itu menurut sebagian daripada ulama. Begitu juga kawan karib, musafir, dan juga budak-budak, berbuat baiklah kepada mereka dan jaga hak-hak mereka. Ya, dikatakan di sini bahwa tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu hak sebagai tetangga, hak kerabat karena saudara, dan hak Islam, yaitu kalau kita bertetangga dengan kerabat kita yang muslim, apakah bertetangga dengan saudara kita, sepupu kita, paman bibi kita, mereka muslim, mereka kerabat kita, dan mereka tetangga kita. Ada 3 hak yang harus kita perhatikan. Ini lebih harus kita perhatikan keadaannya. Ada tetangga punya 2 hak, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim, yaitu tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita. Tetangga yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita, ya. Dan ada tetangga yang punya hak, yaitu ketika tetangga kita non muslim, baik musyrik ataupun dengan agama-agama yang lain, ya. Ini semua tetangga yang harus kita perhatikan keadaannya dan wajib kita penuhi hak-haknya, terutama tetangga yang berkerabat dengan kita, tetangga yang ada hubungan keluarga dengan kita. Lebih banyak harus kita perhatikan daripada hak mereka dan memenuhi daripada hak mereka. Nanti akan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana bentuk hak tersebut yang harus kita penuhi kepada mereka. Wan Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan juga dari istri Nabi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, keduanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda Nabi Muhammad SAW, la jala Jibril yusini bil jari hatta dhanannu annahu sayyarithuhu, muttafaqun alaih. Senantiasa tanpa henti Jibril, sering itu Jibril berwasiat kepadaku, yaitu kepada Nabi, mengingatkan Nabi Muhammad, hati-hati, dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, bil jari, dengan tetangga, tentang hak-haknya tetangga. Hatta dhanantu, sampai-sampai aku berprasangka annahu sayyarithuhu, jangan-jangan nanti tetangga dapat warisan, dapat bagian daripada warisan, karena seringnya Jibril mengingatkan aku tentang hak-hak tetangga. Ini hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, termasuk hadis yang kuat, ya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kita tentang bagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa Jibril, malaikat yang tidak pernah di dalam hatinya ada keburukan sama sekali, tidak ada pikiran buruk sama sekali, karena setiap malaikat itu mesti
taat dan menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin, senantiasa mengharapkan yang terbaik untuk kaum muslimin, terutama Jenderal Malaikat Jibril alaihissalam. Beliau senantiasa berwasiat, berpesan kepada Rasulullah, mengingatkan Nabi tentang hak-hak tetangga. Sampai-sampai Rasulullah SAW memiliki prasangka jangan-jangan nanti kelak ada syariat tetangga ini dapat warisan. Begitu hebatnya, begitu besarnya posisi tetangga di dalam agama Islam. Sampai-sampai berkali-kali malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, mengingatkan kepada Nabi tentang hak-hak daripada tetangga tersebut. Ingat tetangga, perhatikan kepada tetangga, tanya keadaan mereka, bagaimana keadaan mereka, makan atau tidak hari itu, ada sakit atau tidak, ada butuh sesuatu atau tidak. Ya, ini orang-orang dahulu itu betul-betul perhatian kepada tetangganya. Beda dengan orang sekarang, kuat dan tidak peduli. Diceritakan ada seorang perempuan, ketika dia melihat di depan rumahnya bermain anak tetangganya. Anak tetangga bermain di halaman rumahnya waktu itu. Dipanggil juga anak, nah ke sini. Tahu dia anak tetangga. Anak namanya anak kecil yang ditanya itu polos, jujur, nggak ada yang dihidupi. Tanya perempuan ini kepada anak tersebut, ya apa ibumu baik? Baik, alhamdulillah sehat. Saudara-saudaramu baik? Alhamdulillah sehat. Bapakmu sehat? Alhamdulillah. Ya apa kau hari-hari? Enak makan? Ya. Anak ini dengan polosnya mengatakan, oh kami ini kadang-kadang di rumah nggak ada makanan, kadang-kadang sehari nggak makan. Ya, jujur anak itu. Akhirnya tetangga itu, ibunya katanya keluar dari rumah tersebut, pergi ke rumah tetangganya. Dibuka rumah tetangganya, ya masuk ke rumah tetangganya, ditemui oleh penghuni rumah itu, perempuan tetangganya tadi. Langsung perempuan tadi berkata, kenapa kau berbuat seperti itu kepada aku? Kenapa kau tidak datang kepada aku kalau kau lapar, anakmu lapar? Kenapa tidak ngomong sama aku? Kenapa kau boleh kepada aku? Tidak lapor, tidak minta kepada aku. Kita lihat tetangga, itu tetangga yang baik seperti itu ya. Mereka malah kalau perhatian kepada sekitarnya itu nggak mau ada yang susah masyarakat daripada tetangga-tetangganya. Kita jangan sekarang ini nggak peduli sudah, mau mereka lapar, mau mereka kenyang, mau mereka sakit, mereka ini nggak peduli. Kadang-kadang kendaraannya dipinjam untuk mengantar ke rumah sakit aja nggak bisa, bensinnya mau habis atau macam-macam alatnya ya, alatnya ini mau dipakai dan segala macam alasan, berbagai macam alasan lainnya. Tapi tidak, tetangga-tetangga yang di dalam hatinya penuh rahmat, penuh kebaikan, memperhatikan keadaan daripada sekitarnya. Ya, di sini Jibril sering berwasiat dari Rasulullah SAW tentang hak-hak tetangga, sampai-sampai Rasulullah pun memiliki prasangka satu saat tetangga akan mendapatkan warisan, tapi tidak pernah dalam syariat Islam tetangga itu dapat warisan. Warisan itu hanya antara hubungan kekerabatan dengan bagian-bagian yang telah diatur dalam Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ini memang di awal Islam warisan itu diatur oleh Nabi atas dasar persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi kaum Muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, atau yang dari luar kota Madinah hijrah ke kota Madinah, banyak di antara mereka sahabat-sahabat yang hijrah tadi tidak membawa harta sama sekali. Banyak sahabat yang meninggalkan kota Mekah, mereka meninggalkan rumahnya, usahanya, kebunnya, tokonya. Kadang-kadang hanya pergi ke Madinah dengan memakai pakaian yang melekat pada tubuhnya. Dan ada juga beberapa perempuan ini jalan sendiri, tidak bawa apa-apa. Ketika sampai kota Madinah, mereka ada di kota Madinah tanpa memiliki apa-apa waktu itu. Rasulullah persaudarakan kaum Muhajirin dengan sahabat-sahabat Ansar yang memang asli kota Madinah. Seorang sahabat disaudarakan dengan sahabat lainnya, sahabat ini disaudarakan dengan sahabat ini, Ansar ini disaudarakan dengan Muhajir ini. Dan hubungan itu begitu kuat waktu itu, sampai-sampai
persaudaraan yang diikat oleh Rasulullah SAW itu sampai-sampai terjadi hukum saling mewaris di antara mereka. Kalau ada di antara mereka yang meninggal, saling mewarisi. Kuatnya hubungan persaudaraan waktu itu. Hukumnya pernah ada, tapi belum pernah dipraktekkan. Dan akhirnya setelah beberapa lama turun syariat baru, firman Allah SWT yang mewajibkan warisan itu terjadi karena hubungan keluarga ayah dan anak sebaliknya kepada saudara, kepada istri, kepada suami, ya, dan kepada kelompok-kelompok yang berhak untuk menerima warisan diatur oleh Allah, diatur di dalam Al-Quran dan juga melalui hadis Rasulullah SAW. Sehingga warisan antara hubungan persaudaraan yang diikat di luar hubungan persaudaraan karena nasab itu tidak berlaku kembali. Ya, jadi warisan itu hanya hubungan daripada nasab, ya. Itu yang ada dan berlaku sampai sekarang. Dan hukum mawaris itu 90% penjelasannya ada di dalam Al-Quran. Siapa saja yang berhak menerima warisan, dari pihak laki-laki, pihak perempuan, berapa bagiannya, semua diatur oleh Allah. Karena Allah tahu kalau warisan ini diberikan atau dibuka celah untuk ijtihad para ulama, kacau nanti, banyak yang nolak, kisruh, banyak yang kelahi. Akhirnya diatur oleh Allah SWT hukum mawaris tersebut, ya. 90% hukum mawaris itu ada di dalam Al-Quran, ya. Tadi dulu pernah hukum waris itu yang ada hubungan kekerabatan, ya, termasuk masalah tetangga. Tidak bisa, saya tetanggamu berhak warisan daripada ini, motornya tidak buat saya, nggak boleh, ya, kecuali dia kerabat dan memang itu bagiannya daripada motor. Tapi ada cara membagi warisan itu dan berapa haknya masing-masing dari kerabat-kerabat yang berhak daripada menerima warisan tersebut. Ya, hanya saja memang dikatakan ilmu mawaris, ilmu hukum waris mawaris itu adalah awal ilmu zatul alam, ilmu yang pertama kali dicabut dari muka bumi ini. Karena apa? Jarang sekali orang yang mempraktekannya. Ya, malah ada istilah, kalau ada seorang ulama yang ahli di dalam ilmu waris, dia akan cepat mati. Kenapa? Ya, dicabut itu ilmu dengan cara apa? Ulamanya mati semua. Ya, kalau ada yang ahli dalam ilmu waris itu biasanya nggak panjang umurnya. Ya, itu ya bukan berarti hakikatnya seperti itu, ya, tapi seakan-akan gambarannya seperti itu. Jadi karena apa? Zaman ini, apalagi zaman ini banyak yang melupakan daripada hukum wawaris itu. Padahal hukum wawaris ini untuk mencegah terjadinya pertikaian yang terjadi setelah kematian seseorang. Karena jika ada pertentangan, kembali kepada hukum Allah, hukum waris yang diatur oleh Allah, tidak boleh ada menentang sama sekali. Semua harus menerima karena ini hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah harus hukum warisan itu dibagi sesuai ketentuan itu? Tidak harus. Boleh saja dibagi sesuai dengan kesepakatan. Setelah kami berunding bersaudara ini, kami sepakat harta waris bapak dibagi sama rata. Waktu itu anaknya ada yang laki, ada yang perempuan, ada mamanya dan ini, ya, dibagi sama rata. Apakah boleh? Boleh. Tapi harus setelah tahu setiap orang bagiannya masing-masing. Kalau dibagi secara warisan menurut syariat, karena bagian anak laki dan bagian anak perempuan itu berbeda. Bagian istri itu beda, bagian suami itu beda. Ya, saudara kadang dapat, kadang tidak. Ada waktunya dia dapat, ada waktunya tidak. Seperti kalau ada anak laki-laki, nggak mungkin sudah tidak perlu maksa, sudah nggak mungkin dapat bagian sama sekali dari saudara. Kalau ada anak laki-laki, tapi kalau tidak ada anak laki-laki, ada anak perempuan, bisa dapat, bisa tidak. Dilihat daripada keadaannya. Dan itu semua dipelajari di fikih mawaris. Ya, kalau seumpama gitu, ya, ada seseorang meninggal, ini laki-laki meninggalkan seorang istri, ya, 2 anak laki dan 2 anak perempuan, dikumpulkan sama mamanya ini, 4 orang anaknya tadi. Udah, jangan kelahi,
jangan ada ribet, kita bagi sama rata aja. Apakah boleh? Tapi setiap orang harus tahu sendiri baginya masing-masing sebelum dibagi sama rata. Karena dalam kasus seperti ini, istri yang dapat 1/8 karena ada anak, ya. Kemudian sisa 7/8 dibagi 4 anak ini, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Setelah setiap orang tahu bagiannya masing-masing, setelah itu udah, kalau gitu kita bagi rata. Berarti yang laki sanggup mengurangi bagiannya untuk diberikan kepada yang lain, yang perempuan dapat tambahan gitu, ya. Dibagi setelah mereka tahu bagiannya, seharusnya begitu, ya. Tapi ini enggak tahu bagiannya. Kok tahu dapat berapa? Saya nggak tahu. Jadi sudah sepakatnya sama rata, ya tak terima sama rata, ya nggak bisa. Kenapa? Kita merelakan bagian kita dikurangi, berarti kita kan membebaskan, ya, menyerahkan bagian yang seharusnya milik kita, yang laki-laki itu, kepada yang lain. Kita menyerahkan bagian kita kepada orang lain dengan bagian yang kita tidak tahu jumlahnya, itu nggak sah. Berarti bagianmu berapa yang dikurangi? Nggak tahu saya, sekarang dapatnya sekian karena bagi rata. Itu yang bikin tidak sah daripada ibrot pembebasan tadi. Jadi yang terbaik itu temukan orang yang ngerti ilmu faraid, dibagi dulu secara syariat, baru setelah itu dudukkan keluarga, ya sudah, tidak usah kelahi, sama rata aja dah. Ya, ini kan ada 5, yes, kita bikin 1/5 lah, mama dapat 1/5, ini 1/5, ini 1/5, ya. Tapi setelah tahu bagiannya masing-masing. Kalau ada orang enggak, anak laki-laki yang lebih mengatakan, aku butuh, aku mau hakku sempurna, ya harus berikan dia haknya sempurna. Baru yang lain dibagi sama rata. Ya, jadi kalau memang terjadi pertikaian, kembali kepada hukum Allah. Ketika sudah hukum Allah, nggak boleh ada menentang ketika itu. Makanya kan tadi dikatakan hukum warisan itu 90% diatur dalam Al-Quran untuk menghindari hal itu semua. Ya, yang banyak terjadi sekarang dalam warisan ini, yang kuat menekan yang lemah. Ya, hati-hatinya tidak dikasih karena masih kecil, dikuasai kakak-kakaknya yang dewasa. Kadang-kadang pamannya yang menguasai, padahal punya hak sama sekali di dalam warisan. Padahal ketika itu masih ada anak-anaknya yang masih kecil. Ya, jadi kalau dalam warisan ini bisa mendolimi orang lain dalam pembagian tadi, sehingga mengambil hak mereka dengan tanpa haknya. Pernah ada kasus, kami pernah tahu, malah ini lebih parah, ya. Waktu itu mengangkat anak, ini anak angkat, jelas anak angkat, dan dia tahu anak itu anak angkat, karena biasanya orang angkat anak itu untuk memancing biar punya anak. Tapi setelah itu punya anak lagi, punya anak sendiri, anak kandung, beberapa orang, ya. Dan anak angkat ini dominan karena memang cakap kerjanya, ini ya, bantu banyak kerjaan orang tua angkatnya. Ketika meninggal bapaknya, bapak angkatnya tadi, anak kandung itu sama sekali nggak dikasih, dikuasai sama anak angkat semua. Ini pencurian, ini perampokan, ini haram jadinya ini sudah. Ya, itu, dan banyak kasus-kasus seperti itu. Waliyahzubillahin, ya, semoga Allah SWT jauhkan kita dari hal itu. Ya, dan langkah terbaik kalau kita boleh beranak, ya, satukan mereka, dekatkan hati mereka, sehingga tidak ada pertentangan seperti itu yang terjadi setelah wafatnya kita, ya, sehingga mereka tidak meninggal kelahi gara-gara urusan warisan jadinya. Ya, ada istri, ya, dari beberapa istri itu ada beberapa anak dari setiap istri itu, ya. Tapi yang menguasai warisan anak-anak dari istri pertama, istri yang lain tidak dapat warisan termasuk anaknya. Kenapa? Karena tidak ada suratnya, karena dikasih siri. Secara hukum negara benar memang, tapi secara syariat boleh mencuri. Bagaimana juga itu anaknya, walaupun tidak tercatat secara negara, mungkin pernikahannya nggak tercatat, ya, pernikahan siri gitu, ya, itu boleh gitu, mencuri itu, perampok itu namanya. Waliyahzubillahin, ya. Dulu kami membantu, ada seseorang meninggal di tokohnya di Tenggarong sini, kita kirim ke Jawa, keluarganya Jawa sama kami,
Ya, karena apa? Yang laki ini sering main ke Tenggarong, berkali-kali yang Tenggarong, kadang di Tenggarong 1 bulan. Dia istri nggak di sana. Karena apa? Takut ada istrinya, nanti hak warisnya ya terabaikan. Keluarganya itu dia tanya, kalian nggak di sana? Bukan untuk apa? Bukan untuk cari kesalahannya atau bikin rame keluarga, tidak. Tapi kalau memang ada istri berarti ada hak warisannya. Ya gitu kan, setawana nggak ada pernikahan, nggak pernah menikah di Tenggarong. Itu aja lihatnya. Karena lo ketahunya gitu. Ya, nggak tahu kalau kalau muncul yang ngaku sebagai istri. Ya, tapi waktu itu nggak ada. Ya, itu kehati-hatian seperti itu harus ada, sehingga kita tidak mengambil haknya orang lain. Semoga Allah selamatkan kita semua, insya Allah. Allah berkahi diri kita, berkahi anak-anak kita, insya Allah. Amin amin. Allahumma jal zamana hadza zaman marhumah wa tafarruqana min tafsir rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.